welcome you all for the 29th session of First Sem BCom Financial Accounting Higher Purchase Chapter. This is Ravi Kiran NR, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Aid College, Fraser Town, Bangalore. So in the last session, we discussed the problems, overall problems, 14 marks problems of preparation, passing journal entries and preparing ledger accounts. So before going to that point, I would like to uh, recap the accounting procedures of higher purchase system, which includes 4 steps. Step number 1, calculation of missing information. Step number 2, preparation of analytical table. Step number 3, journal entries and ledger accounts in the books of higher purchaser. And step number 4, journal entries and ledger accounts in the books of higher vendor. Out of this, in step number 1, that is calculation of missing information, and step number 2, preparation of analytical table. So we have done 13 problems. That we have discussed 13 problems. Out of 13 problems, if I am right, I have discussed 3 to 4 problems which I gave for your workout. And from the past 3 sessions, so we used to do problems, journal entries, and ledger accounts, which is a 14 marks problem, which is inclusive of analytical table and finding out of missing information. So come today, so we will continue the chapter. So we will discuss ledger accounts in the books of higher purchaser. See, here is the question. Problem number 19. Vijay purchased a motor car from Mysore Motors on 1st January 2018 on hire purchase system. The payment is to be made as follows. See, try to understand. Artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Vijay purchased a motor car from Mysore Motors on 1st January 2018. Vijay purchased ಅಂದ್ರೆ Vijay hire purchaser ಆಗ್ತಾನೆ, ಮೈಸೂರು ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಬೇರೆ ತರ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರು ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, 40,000 rupees ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 40,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್. 76,000 rupees at the end of the first year. 60,000 at the end of first year, 60,000 at the end of the second year, and 55,000 at the end of the third year. So ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 76,000 ಅಂತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 60,000, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 55,000. Interest at 10% is included in these installment. So the interest rate is 10%. Vijay charged depreciation on motor car at 20% per annum on diminishing balance. So diminishing balance ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಆನ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. The payment is to be made as follows. 40,000 rupees down payment ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 76,000 first installment, 60,000 second installment, 55,000 third installment. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಆಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 40,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 76,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 60,000, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 55,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 10%, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ 20%. ಓಕೆ, you are required to prepare necessary accounts in the books of Vijay hire purchaser and also show the interest calculation. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು 6 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ 3, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿದ್ರು ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 1 + 2 3 ಅದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್. ಕೊನೆದು ಫಿಫ್ತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 - 4 ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 + 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 3 - 4. ಸೊ 3 - 4 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋಣ. ರಿವರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು. ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂಬರ್ 3 ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 76,000 ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 60,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 55,000 ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 60,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 55,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 55,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 55,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೋತೀವಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಪ್ಲಸ್ 10%. ಯಾಕೆ 100 ಪ್ಲಸ್ 10 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ 100ಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 55,000 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 5,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 55,000 ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5,000, 55,000 minus 5,000, so 50,000 is the opening balance. The opening balance of third year becomes closing balance for the second year. ಅದೇ 50,000 ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 60,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50,000 ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 60,000 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,10,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1,10,000 ನ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 110 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ. 1,10,000 that is total minus second year interest 10,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000 ನಮಗೆ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 1,10,000 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 lakh. 1,10,000 minus 10,000 is equal to 1 lakh. So the 1 lakh opening balance of 1 lakh becomes closing balance for the first year. ಹಾಗಾಗಿ 1 lakh ತಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 76,000 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. 1 lakh plus 76,000 1,76,000 ಆಗುತ್ತೆ. 1,76,000 into 10 divided by 110 ಮಾಡಿದ್ರೆ 16,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 1,76,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,76,000. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದು ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ is 16,000. So 1,76,000 minus 16,000, 1,16,000 is the opening balance. ಒನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಈಸಿಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಯೂಶಲಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೇಟ್ 1/4/2017 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ 60,000 ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 76,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 60,000, ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 55,000 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 16,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5,000. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. 76,000 minus 16,000, 60,000 is first year cash price, 60,000 minus 10,000, 50,000 is second year cash price, 55,000 minus 5,000 is third year cash price. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ 60,000 is treated as ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓವರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಈಗ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆನ್ 1/1/2018 40,000 is ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ನಿಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 40,000.
31/12/2018, 76,000 first installment, first year in interest is 16,000, 76,000 minus 16,000, 60,000 is cash price. On 31/12/2019, 60,000 is installment, 10,000 is interest, third year installment 60,000, third year interest 10,000, 60,000 minus 10,000, 50,000 is third year cash price. 31/12/2020, 55,000 is third year installment. Interest, third year interest is 5,000, 55,000 minus 5,000, 50,000 is third year cash price. Total installment ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,31,000, interest total ಮಾಡಿದ್ರೆ 31,000, cash price total ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 lakhs. Okay, so this is how, so we'll calculate cash price and interest. ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನರಲಿ ಅಂದ್ರೆ we'll calculate depreciation. Depreciation should be always calculated on cash price. 20% is the depreciation rate. First we will start with cash price. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ calculation of depreciation and diminishing balance method. On 1/1/2018, cash price 2 lakhs. On 31/12/2018, less depreciation 2 lakhs into 20%, 40,000 is the depreciation. 2 lakhs minus 40,000, 1,60,000 is the balance for the first year. 31/12/2019, less depreciation 1,60,000 balance, first year balance 1,60,000 into 20%, 32,000. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,60,000 into 20%, 32,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,60,000 minus 32,000, 1,28,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 1,28,000 ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 20% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 25,600, 1,02,400 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1,02,400 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಅಮೌಂಟೇನೆ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಬೇಕು 1,02,400. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, 1,02,400 ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಆಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, generally in case of hire purchase system and in the books of hire purchaser we prepare 4 accounts. Number 1 is asset account, number 2 is hire vendor account, number 3 is interest account, number 4 is depreciation account. Asset account ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು 40,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ installment money is falls due, ಆಗ asset account dater first year cash price ಬರೀಬೇಕು, which is 60,000, and then interest account dater first year interest ಬರೀಬೇಕು 16,000, to higher vendor account 60,000 plus 16,000, 76,000 ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪರೇಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ two entries, two debit entries are same, whenever two credit entries are same, we can club the entries. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 40,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ ವೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಿಷಿನ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ 1/1/2018 when down payment is made, the entry is asset account dater to bank account. Down payment amount ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ debit side, first entry 40,000 rupees. Second entry, when first year installment falls due, the entry is asset account dater, interest account dater to higher vendor account 60,000. Asset account dater first year cash price 60,000 ಬರೀತೀವಿ, and interest account dater first year interest 16,000 ಬರೀತೀವಿ, and to higher vendor account 76,000 ಬರೀತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 16,000 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ 60,000 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಆಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 40,000.
ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಡೆ 1 lakh ಅಂತ ಬರೋದು. 1 lakh minus depreciation 40,000, 60,000 is the closing balance of 2018. That becomes opening balance for 2019. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 50,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 10,000 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 60,000 ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ second year depreciation by depreciation account 32,000 for depreciation charged entry depreciation account data to asset account ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,10,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,10,000 minus 32,000, 78,000 is the closing balance of 2019. That becomes opening balance for 2020. Two balance brought down 78,000. Next third year same entry, first entry higher vendor account data, third year cash price 50,000 and two interest account data 5,000 interest amount third year interest and two higher vendor account entry asset account data 50,000 interest account data 5,000 to higher vendor account. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 25,600. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,28,400. ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ 1,28,400 ಬರೀಬೇಕು. ಈ 1,28,400 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ 25,600 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 1,02,400 which is the closing balance of 2020. The closing balance of 2020 becomes opening balance for 2021. Two balance brought down 1,02,400. ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 1,02,400 is the opening balance of 2020. That is the last amount what we get in depreciation account. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1,02,400 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1,02,400 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು. Okay, so next we'll go to the second ledger account, that is higher vendor account. Higher vendor account ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ. ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 60,000 by interest account data 16,000 to higher vendor account 76,000. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. by machinery account 60,000 by interest account 16,000. when the first installment is paid ಆಗ ಎಂಟ್ರಿ higher vendor account data to bank account 76,000. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. no balance brought down and carried down. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ when second installment falls due entry machinery account data to machinery account data 50,000 interest account data 10,000 to higher vendor account 60,000. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. when second installment is paid higher vendor account data to bank account. ನೋಡಿ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 5 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ 2 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ 5 ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ 7 ಕೇಸಸ್. ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ you can do any problem on higher purchase system. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 50,000 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 5,000 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 55,000. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ third installment is paid higher vendor account data to bank account 55,000. Okay, so total ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 16,000 ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000.
16,000, 10,000, 5,000 ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 16,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2019 ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000, ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ and interest and depreciation will be transferred to profit and loss account. Aga the entry will be profit and loss account dated to interest account. First year interest, second year interest, third year interest. I hope ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟು ಹೈಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ on 31/12/2018 to machinery account first year depreciation 40,000 by profit and loss account 42. On 31/12/2019 to machinery account 32,000 second year depreciation and by profit and loss account 32,000. And for the year 2020 third year depreciation of the third year depreciation account dated to machinery account 25,600 by profit and loss account 28,600. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಎರಡು ತರ ಕಲಿಬಹುದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕಲಿಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಲಿಬಹುದು. ಈ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಲಿತ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ humble request to all the students that try to understand the problem conceptually, okay, rather than blindly. Blind ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಡಪ್ಪ, ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಂಗೆ ಕಲಿಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಓಕೆ, ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 20th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಬೈಸ್ ಎ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಆನ್ 1/4/2016 ಅಂಡರ್ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಬೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ he is the higher purchaser. Okay, then the terms of payments are as follows. 2,000 is paid on signing the agreement. 2,000 rupees ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, and 2,800 at the end of first year, 2,600 rupees at the end of second year, 2,400 rupees at the end of third year, 2,200 rupees at the end of fourth year. Okay, first year 2,800, second year 2,600, third year 2,400, fourth year 2,200. If the interest is charged at the rate of 10%, what was the cash price of the motor car? ಅಂತ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ it is to be prepared in a book of higher purchaser if the rate of interest is 20% per annum or reducing balance method. Okay, reducing balance method ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 4, 3, 2, 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ 2,200 ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, 2,400 third installment, 2,600 second installment, 2,800 ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, that is motor car account ಅಥವಾ machinery account ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು, because motor car is also a machine. And then prepare higher vendor account. After preparing higher vendor account, prepare interest account and depreciation account. I hope ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ
ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಕೇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ 7 ಟೈಪ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನು ಅಂದ್ರೆ, when installment, rate of interest and cash price all the three are given, ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. when rate of interest is not given, case number 2. Okay, when installment is given with interest, case number 3. when cash price is not given, case number 4. when annuity value is given, case number 5. when cash price and interest rate of interest both are not given, case number 6. when we need to calculate rebate or discount, then it is case number 7. ಸೊ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.